Hello students, last class we discussed about the analysis framework, okay, to find out the efficiency of the algorithm. In this class today let's see the asymptotic notations. So what is asymptotic notation? What is the use of asymptotic notation? So asymptotic notation is used to compare the order of growth. So used to compare the order of growth of the algorithm. So what is order of growth? Order of growth andre eno? It is used to measure, means measuring the performance of the algorithm based on the input size. Nanu ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ last class? So if the input size is less, the execution will be speed. Okay. If the input size is larger, means the execution will also take more time. Okay. So order of growth means it is used to measure the performance of the algorithm based on the input size. Okay na? So asymptotic notation andre it is used to compare the order of growth of the algorithms. So andre performance measure ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? asymptotic notations ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Usually major 3 types ಇರುತ್ತೆ asymptotic notations. 3 types irutte, okay? 3 types of asymptotic notation. First one is big O, and then big omega, and then big theta. Okay. So 3 asymptotic notations irutte. So big O, big omega and big theta. So one by one ivaga nodta boroಣ. So what is big O notations? So big O notation is a asymptotic notation. It is used to compare the order of growth, or it is used to measure the performance of the algorithm. So big O notations na ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, so for example this is the graph. N naught. So n ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ input size, based on the input size we are comparing the order of growth of the two algorithms, right? So at n naught doesn't matter. T of n means we are comparing the order of growth of the two functions. So ಇಲ್ಲಿ algorithm ನೋಡೋದು ಬೇಡ. Actually algorithm ನ efficiency find out ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ example two functions ತಗೊಂಡ್ವಿ. So T of n and G of n ಅಂತ. Okay, two functions ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ asymptotic notation ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. So ಹೆಂಗೆ T of n and C of n. So ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ನಾಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ನಾಟ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ನಾಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಎನ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಗ್ರೋತ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ ನಾಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ n greater than or equal to n naught. So less than ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? T of n belongs to big O of G of n. C ಬರೆಯಲ್ಲ, ಬರೀ comparing the two functions ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, T of n ಮತ್ತೆ G of n ಅಂತ. So less than or equal to ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? big O ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. For example T of n is equal to n, G of n is equal to
n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ n ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ರಿ, n ನಾಟ್ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 2 3 4 ಈ ತರ. ಓಕೆನಾ, ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1 ಆದ್ರೂ ಇರಲಿ 2 ಆದ್ರೂ ಇರಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ t ಆಫ್ n ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ n ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 2. ಸೊ 2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇನ್ ಏನಿದೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? 2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4, 4 ಇಂಟು 2 8. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n ನಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 3 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9, 9 ಇಂಟು 2 18. ಸೊ 3 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬಹುದು, n ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿಗ್ O ಆಫ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಯಾಕೆ? n ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್. t ಆಫ್ n is equal to n, g of n is equal to n square. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ, n belongs to big O of n square. Why? n is less than n square. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು big O notations ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಿಗ್ O. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಒಂದು t ಆಫ್ n ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಮ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ g ಆಫ್ n ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಬಿಗ್ O ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಗ್ O notations ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಬಿಗ್ ಒಮೆಗಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಒಮೆಗಾ. ಬಿಗ್ ಒಮೆಗಾ notations ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, t ಆಫ್ n c g ಆಫ್ n ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ t ಆಫ್ n c g ಆಫ್ n ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಿಗ್ O ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, t ಆಫ್ n ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c g ಆಫ್ n ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, t ಆಫ್ n ಎಬೋವ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ t ಆಫ್ n ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c g ಆಫ್ n ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಆಲ್ n ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ನಾಟ್, ಅಂದ್ರೆ n ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ, t ಆಫ್ n ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿಗ್ O ಆಫ್ g ಆಫ್ n ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? t ಆಫ್ n ಎಬೋವ್ ಇದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ t ಆಫ್ n ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಗ್ O ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ t ಆಫ್ n ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಆಫ್ g ಆಫ್ n ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, t ಆಫ್ n ಏನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, n ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ g ಆಫ್ n ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಮ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ n ನಾಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ t. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, t ಆಫ್ n ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c g ಆಫ್ n ಇರಬೇಕು. t ಆಫ್ n ಎಷ್ಟಿದೆ, n ಕ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೀವು n ನಾಟ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 2 ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಂಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ n ನಾಟ್ 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಇಂಟು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 27 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. ಸೊ ಈ ತರ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ, n ಕ್ಯೂಬ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಆಫ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. n ಕ್ಯೂಬ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಆಫ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ, ಬಿಗ್ O ಬರೀತೀವಿ. ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಥೀಟಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಬಿಗ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. n some constant n naught, so ಇದು ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, c1 g of n and then t of n and then c2 g of n. Here also we are comparing the two functions.
ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂತೀವಿ. ಏನಂತ, C1 ಅಂಡ್ C2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂತೀವಿ, C2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, C2 G ಆಫ್ n. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, T ಆಫ್ n. ಸೊ T ಆಫ್ n is less than or equal to C1 G of n. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ n ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n. ಈ ತರ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೇ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಟೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಟೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, C1 ಅಂಡ್ C2. ಸೊ C2 G of n less than or equal to T of n and T of n again less than or equal to C1 G of n. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, T of n belongs to theta of G of n ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು T of n ಏನಂತ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ, n ಇಂಟು ಆಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು n ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ G of n ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ? ಸೊ C2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1/4, C1 1/2. ಸೊ n0, ಸೊ n is greater than or equal to n0. n0 ಏನಂತ ತಗೊಂತೀರಾ, 2 ಅಂದ್ರೆ above 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂತೀರಾ. ಸೊ T of n ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಸೊ C2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ 1/4 and then G of n ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, G of n ಅಂದ್ರೆ ಏನು, see here n square. ಓಕೆನಾ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು T of n ಅಂದ್ರೆ half into n into n minus 1. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಎಷ್ಟಿದೆ, 1/2. G of n ಅಂದ್ರೆ n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವಾಗ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2, ಸೊ half into 2 square less than or equal to half into n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 into 2 minus 1. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು half into 2 square. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 square 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 into 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 square means 4. ಸೊ 4/2, ರೈಟ್? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, again 1 less than or equal to 2. For example, if n is equal to 4 third, n is equal to 2, n is equal to 4. So 1/4 and then 4 square less than or equal to 1/2, 4 into 4 minus 1 less than or equal to 1/2, 4 square. Okay na? 4 square ಅಂದ್ರೆ 16. 16/4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 4 less than or equal to 4 into 4 minus 1, 3. 3 4s are 12. So 12/2, 6 less than or equal to 4 square 16. 16/2, 8. So 4 is less than or equal to 6. 6 is less than or equal to 8. So ಈ ರೀತಿ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ n is equal to 3 ತಗೊಂಡ್ರು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, n is equal to 5, 6 ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು ಇದೇ ತರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, T of n belongs to theta of G of n ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ T of n ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, n into n minus 1/2 something ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, belongs to theta of n square ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So this is about the theta notation. So 3 asymptotic notations ಇರುತ್ತೆ. First big O ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, T of n less than or equal to C of G of n, and then omega ಅಂದ್ರೆ T of n is greater than or equal to C G of n, and then theta ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, C2 and C1. ಅವೆರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ C2 less than or equal to T of n, again T of n is less than or equal to C1 G of n. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, T of n belongs to theta of G of n ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? So this is about the asymptotic notations. So next one property. So property of
asymptotic notations. Means one theorem. So theorem ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? If T1 of n belongs to big O of G1 of n and T2 of n belongs to big O of G2 of n. So then ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? T1 of n plus T2 of n belongs to big O of maximum of G1 of n comma G2 of n. So ಇದು theorem. So T1 of n belongs to big O of G1 of n and T2 of n belongs to G2 of n. So ನಾವು ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. T1 of n plus T2 of n belongs to big O of maximum of G1 of n G2 of n ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? T1 of ನಮಗೆ ಏನು ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ? T1 of n belongs to big O of G1 of n. So belongs to big O ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಸ್ ದನ್ ಇರುತ್ತೆ. T1 of n less than or equal to some constant ಇರುತ್ತೆ. So C1 G1 of n ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ that implies big O ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? C1. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್. T1 of n belongs to G1 of n ಅಂದ್ರೆ belongs to big O of G1 of n ಅಂದ್ರೆ big O ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಸ್ ದೆನ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 G1 of n. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಗಿವನ್ ಇದೆ? ಸೇಮ್. T2 of n belongs to big O of G2 of n. Right? So this implies T2 of n less than or equal to C2 G2 of n. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿಗ್ O ನೋಟೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ T1 of n plus T2 of n. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? C1 G1 of n plus C2 G2 of n ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. T1 plus T2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ C1 G of n plus C2 G2 of n ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ? ಲೆಟ್ us denote. So let us denote C3 is equal to maximum of C1 and C2. So ಒಂದು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಏನಂತ? ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ C3 ಅಂತ. C3 is equal to maximum of C1 ಅಥವಾ C2 ಅಂತ. ಸೊ C1 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಇರುತ್ತೆ, C1 C2 4 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ C1 C2 ಏನು? 4. ಸೊ C3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4. ಸೊ ಈ ತರ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು C1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹತ್ರನು C3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, C2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹತ್ರನು C3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಹತ್ರ ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ? C3 G of n ಪ್ಲಸ್ C2 ಹತ್ರ ಅಗೇನ್ C3 G2 of n ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? C3 ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಾ. C3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? G1 of n plus G2 of n ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ. ಏನಂತ? A1 B1 A2 B2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ A1 less than B1 and A2 less than B2 ಇದ್ರೆ
ಕಮ B2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಂತ A1 plus A2 less than or equal to 2 maximum of B1 comma B2 ಅಂತ. ಇದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ A1 less than or equal less than B1 ಇರಬೇಕು and then A2 less than B2 ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು A1 plus A2 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 maximum of B1 comma B2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ G1 plus G2 ನ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ T of n ಏನಿದೆ ಲೆಸ್ ದನ್ G of n ಇದೆ. G2 of n T2 of n ಏನಿದೆ ಲೆಸ್ ದನ್ G2 of n ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ T1 of n plus T2 of n ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ A1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ T of n ಇದೆ, T1 of n ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? A2 ಪ್ಲಸ್ A1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ T1 of n. ಸೊ B1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ G1 of n. A2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ T2 of n. B2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ G2 of n. ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ A1 ಪ್ಲಸ್ A2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಹಿಯರ್ T1. ಸೊ A1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು T1 of n. ಸೊ B1 ಅಂದ್ರೆ T2 of n. ಸೊ A1 ಎಲ್ಲಿದೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B1 G1 of n. ಸೊ A2 ಏನಿದೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು G2 of n. ಸೊ A1 ಪ್ಲಸ್ A2 ಅಂದ್ರೆ T1 of n ಪ್ಲಸ್ T2 of n. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ G1 of n ಪ್ಲಸ್ G2 of n. ಸೊ A1 ಪ್ಲಸ್ A2 ನಾವೇನಂತ ತಗೋಬಹುದು 2 maximum of B1 ಪ್ಲಸ್ B2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀರಾ 2. ಸೊ C3 ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ G1 ಪ್ಲಸ್ G2 ಬದಲಿಗೆ ಏನು ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ 2 maximum of ಅಲ್ಲೇನಿದೆ B1 B2. B1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು G1 of n, B2 ಅಂದ್ರೆ G2 of n. ಸೊ G1 of n, G2 of n ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಸಿ ಹಿಯರ್ T1 of n plus T2 of n less than or equal to C32 maximum of G1 of n, G2 of n. So less than or equal to ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ big O ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಏನು ನೋಡ್ರಿ T1 of n belongs to big O of G1 of n ಅಂದ್ರೆ T1 of n less than or equal to C1 some constant. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು 2C3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ 2C3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು T1 of n plus T2 of n belongs to big O of ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ as it is ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ maximum of big O of maximum of G1 of n, G2 of n ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ? ಸೊ this is the theorem. Hence we proved the theorem. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿವನ್ T1 of n belongs to big O of G1 of n, T2 of n belongs to G2 of n. ನಾವೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ belongs to big O of maximum G1 G2 ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ big O ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಾವೇನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ C1. ಸೊ T2 as it is C2 G2 of n ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. T1 of n plus T2 of n as it is ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. C1 G1 of n plus C2 G2 of n. ಸೊ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ C3 is equal to maximum of C1 ಅಥವಾ C2 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ C1 C2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು C3 ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ C3 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ C3 ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ G1 of n plus G2 of n. So according to the mathematics theorem, if A1 less than or less than B1 and A2 less than B2 ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು A1 plus A2 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 maximum of B1 B2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ A1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ T1 of n, A2 B1 ಅಂದ್ರೆ G1 of n, A2 ಅಂದ್ರೆ T2 of n, B2 G2 of n. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. T1 of n plus T2 of n less than or equal to C3 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ B1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ G1 of n and then G2 of n. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಗ್ O ನೋಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ
this is the theorem. Hence we proved the theorem. So this is about the asymptotic